بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب ما جاء فی صفت اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا تناول فرمانے کے طریقے کو بیان کیا جائے گا۔ یہ باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی صفت، کھانا کھانے کے طریقے کے بیان۔ روایت حضرت کعب بن مالک کے فرزند لڑکے کی ہے جو اپنے والد یعنی کعب سے روایت کرتے ہیں۔ کعب بن مالک کے بیٹے، کعب بن مالک کے فرزند اپنے والد یعنی کعب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یلق اصابعہ، لاق چاٹنے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں 3 بار چاٹتے تھے۔ اس روایت میں ثلاث کا مطلب 3 مرات، یعنی انگلیوں کو 3 بار چاٹنا ثابت ہو رہا۔ قال ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں وَرَوَى غَيْرُ محمد بن بشار هذا الحدیث، کہ اس حدیث کی روایت ایک تو محمد بن بشار نے کی، جیسا کہ اوپر سند بیان کرتے ہوئے حدثنا محمد بن بشار کہا، اور ایک ان کے علاوہ بھی دوسرے راوی ہیں جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ محمد بن بشار والی روایت میں تو کانا یلق اصابعہ ثلاثاً ہے، ثلاثاً کا مطلب 3 مرات، 3 بار انگلیاں چاٹتے تھے۔ لیکن محمد بن بشار کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جو اس حدیث کی روایت کی وہ کہتے ہیں کہ یلق اصابعہ الثلاث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 انگلیاں چاٹتے تھے۔ انگلیوں کو 3 بار نہیں بلکہ 3 انگلیوں کو، یعنی ثلاث کا تعلق 3 مرات سے نہیں ہے بلکہ 3 اصابع، 3 انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ تو وہ روایت 2 طرح کی ہو گئی، ایک روایت 3 مرات والی، دوسری روایت 3 اصابع والی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں چاٹنا یا 3 بار چاٹنا۔ 3 انگلیاں چاٹنے کی جو روایت ہے محمد بن بشار کے علاوہ دوسرے لوگوں کی، محدثین کہتے ہیں کہ وہ 3 انگلیاں انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور درمیان والی ابہام، مسبح اور وسطیٰ، یہ 3 انگلیاں، انگوٹھے کے انگوٹھا اور شہادت اور پھر اس کے بعد والی وسطیٰ، درمیان والی انگلی۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹنے کی ابتدا درمیان والی انگلی سے کرتے تھے، وسطیٰ اس کو پہلے چاٹا، پھر شہادت والی انگلی کو، اور پھر آخر میں ابہام انگوٹھے والی انگلی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتدال کا طریقہ اختیار کرنا شریف اور سلیم الطبع لوگوں کی عادت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شریف الطبع، سلیم الطبع کون ہو سکتا ہے؟ آپ کھانے میں بھی اعتدال کا طریقہ اختیار کرتے تھے، اور یہ 3 انگلیاں کھانے میں استعمال کرتے تھے، انگوٹھا، شہادت اور وسطیٰ، بیچ والی انگلی، 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس لیے 3 انگلیاں کھانے کے ساتھ آلودہ ہو جاتی تھی، آپ ان تینوں کو چاٹ لیتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں چاٹنا سنت ہے یا 3 مرتبہ چاٹنا سنت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ چاٹنا مستقل الگ سنت ہے، مستقل ادب ہے، کیونکہ اس سے خوب صفائی ہو جاتی ہے، اور 3 انگلیاں چاٹنا یہ مستقل الگ ادب ہے، الگ سنت ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ 3 انگلیاں چاٹیں
और 3 बार चाटे। दोनों अलग अलग मुस्तकिल अदब हैं, लिहाजा रिवायत में किसी तरह का कोई तारुज़ नहीं है। आगे की रिवायत है जिसमें हज़रत अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते लाइका साबियाउस्सलास तो अपनी 3 उंगलियां चाटते थे। यहाँ 3 उंगलियां चाटना, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा था कि मोहम्मद बिन बशार के अलावा दूसरे लोगों ने रिवायत की है 3 उंगलियां चाटते थे, उस रिवायत की इस हज़रत अनस वाली रिवायत से तायीद हो जाती है और इससे 3 उंगलियों को चाटने की सुन्नत साबित होती है। और ऊपर में बताया गया कि जब 3 उंगलियां चाटे तो इसका मतलब है कि खाने में 3 उंगलियां इस्तेमाल फरमाते थे। तो सुन्नत यही है कि अंगूठा, शहादत की उंगली और बीच वाली उंगली, इन्हीं तीनों को इस्तेमाल करके खाया जाए, इनको चाटा जाए। आगे की रिवायत है जिसमें हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा अना बरअल मैं फला आकुल मुत्तकिया, तो मैं टेक लगा करके नहीं खाता। टेक लगा करके खाना ये मुतकब्बिरीन की अलामत है, सहारा लेकर टेक लगा कर। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचते थे। खाने में भी तवाज़ु की कैफियत हुआ करती थी। लेकिन एक रिवायत है इब्न अबी शैबा ने मुजाहिद से बयान की है जिसमें कहा गया कि इन्नहु अकला मर्रतन मुत्तकियन, कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना तनावुल फरमाया। बज़ाहिर दोनों रिवायतों में तारुज़ है। यहाँ तो कह रहे बहरहाल मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता, यानी मेरा मामूल है कि टेक ना लगाऊं खाने के वक्त। और दूसरी रिवायत जो इब्न अबी शैबा ने बयान की है उसमें कहा कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाया। दोनों में तारुज़ है। जवाब ये है कि एक बार हुजूर का टेक लगाकर खाना खाना ये बयान जवाज़ के लिए, यानी हराम नहीं अगर टेक लगा ले तो ये भी जायज़, लेकिन अदब का तरीका ये कि टेक न लगावे। एक दूसरा जवाब ये है कि ये जो टेक लगाकर एक बार खाने की रिवायत आई है वो ममानियत से पहले की रिवायत है। आपने बाद में मना किया था, उससे पहले हुजूर का ये एक अमल था और बाद में खुद आपने इससे परहेज़ किया है। आगे रिवायत हज़रत काब बिन मालिक के लड़के की है। वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं। काला कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिअसाबी अस्सलास व यलकुहुन्ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे और उन तीनों को चाट लेते थे। रिवायत का मजमून वही है जो माक़बल में गुजरा है। आगे की जो रिवायत है इसमें हज़रत मुसअब बिन सुलैम कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते हुए सुना उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतमर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर लाई गई, कुछ खजूर थी खाने के लिए पेश की गई। फ़राई तो याकुलो, तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाते हुए। वह मुक़इम मिनल जू, मुक़इम ये इक़ा से है जिसके माने आते हैं सहारा लेना, टेक लगा लेना। वह मुक़इम मिनल जू, दरहाले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टेक लगाए हुए सहारा लिए हुए थे। लेकिन ये सहारा लेना, टेक लगाना ये तकब्बुर के तौर पर नहीं था, नौज़ बिल्लाह, उससे तो माक़ूल मना किया गया। आगे खुद वज़ात मिनल जू, भूख की वजह से, यानी उस वक्त हुजूर पर भूख का इतना गलबा था, ऐसी कमज़ोरी लाहिक़ हो रही थी। अल्लाह अकबर, ये रहमत वाले नबी का हाल था। हुजूर ने भूखे और गरीबों की तसल्ली के लिए इख्तियारी तौर पर फ़क्र को अपनाया और कभी इतने सख्त भूखे भी रहे कि सख्त भूख की वजह से इतने कमज़ोर पड़ गए, सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी। वह मुक़िन, दरहाले कि आप टेक लगा, मुक़िन इक़ा से इस्म फ़ाइल है, टेक लगाए हुए थे, सहारा लिए हुए थे। मिनल जू, भूख की वजह से। उकरू बैठे या सुरीन के बल बैठे, दोनों पिल्लियों को खड़ा करके बैठे,
سہارا لے کر اس طریقے پر بیٹھنے کو اقعاء کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹھنا عذر اور ضرورت کی وجہ سے تھا، یعنی سخت بھوک کی حالت تھی اور جس کی وجہ سے آپ پر ضعف طاری ہو رہا تھا، اسی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے آپ ٹیک لگائے سہارا لیے ہوئے تھے، ورنہ تو حضور کا عام معمول یہ کہ کھانے میں بھی تواضع کی کیفیت اختیار کرتے تھے۔ اللہ پاک حضور کی ہر سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔